Hello, a very warm welcome to you from Vartana. As you would know, Vartana is a non-banking finance company. We're based in Bangalore. We've been working with schools for the last 7 years, providing them loans. Today, we have got around 4,000 schools across the country who are our clients, and we're very privileged to be in this position to be of help to them. Um, you would agree that the last few months have been very disruptive for schools, for the country in general, but specifically for schools. Schools had to be closed down in March, April, and since then they've not been allowed to be opened up. This is completely disrupted, and given the importance the schools have in the overall economy, uh, it's a very worrying situation. Um, the way we responded as a company who was completely invested into schools was to figure out how we can make your job easier. Uh, the tasks as per us, which is in front of you, is one, you need to engage with the parents. Second, you need to continue the education, the learning with the children, and this has to happen in an online environment where the children are not allowed to come to schools. Um, we as a finance company have a lot of uh, contacts, a very large network, and we immediately activated that network to see what is it that we can do with the schools. And we were one of the first and probably the only company in the financial services space to come up with a platform for for schools where online education could be provided. We did not create the content on our own. We asked some very good partners to come along, and we created that platform. And through online classes, through WhatsApp, etc., uh, we've been trying to help the schools overcome this online education challenge. Now, this did not happen overnight. This was not something that we could have done in a very short period of time. But the fact is that we believe that schools need a lot of support, a lot of the resources in addition to just finance. So we've always had this concept of what more can we do with schools beyond just giving a loan. So that is why we have a large team within the organization which is called the Beyond Loans team, which has been working for the last 6 7 years on building very innovative products for schools, for the teachers, for better engagement with students, etc. Uh, so in the same context today, we're now planning to extend this offering to people who are not yet our loan customers but are running schools. We've had a great success. About 1,400 customers have chosen to work on this platform, and we believe that at this point in time, it is important for all the schools in this country, irrespective of whether they are customers of Vartan or not, to benefit from this work that we've been doing. So my colleagues have created a plan to engage with you who may not be a customer for Vartana currently, and engage with you to see how we can solve the problem. I really hope that you find value in our initiative, and we will find an opportunity to work uh, in the future on more aspects than this. Thank you and wish you all the best. So that was a message from our COO, and now moving on. I just want to say, sir, whenever you have a question or something, please keep it. We are coming back to the question and answer session by the end of this 40-minute presentation. We will address all your questions and queries back after this 30 to 40-minute presentation. Right now, from what my COO said, I'm continuing. Varthana is an organization that started way back in 2013 to cater to the financial needs of schools. So this is a company which addresses to the financial needs of the school, and later we realized just by giving finance, the vision of our company to transform affordable education cannot be met.
So we started something called as the Beyond Loans, where in this division we cater to the quality aspects of the school. We get into the classrooms, we understand the pains of the different stakeholders, and kind of support them in whatever way we can. So this way Vartana started in 2013. We are spread across 14 states, 35 locations, and till date we have disbursed 10,000 school loans in the country. So that's a small gist of the spread of the organization. Spandana, is it okay if I speak in English, or should I switch to Kannada as well? Are there many others who need I think using Kannada and English both will be helpful, Vishala. Okay. ಸೊ ವರ್ತನಾದ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೀಡರ್ಸು ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ರಿಸರ್ಚ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿವು ಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ಸ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋಂಥದ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ಸಿಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಅದು ಡಿಜಿಟಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೀ ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಕಂಟೆಂಟೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು 2 ತರದಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಒಂದು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಏನೇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ. ಇದು ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೆ CBSE ಬೋರ್ಡ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. NCERT ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಷ್ಟು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಬದಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲಾನು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಿಜ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ, ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವ್ರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಾಧನೆನೂ ಬೇಡ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅದರಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ವಿಜ್ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ನಮಗ್ ತಿಳಿಯತ್ತೆ ಮಕ್ಳು ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಓದಿಗಾಗ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಅದೊಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಜಾಬ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನು ಇಂಗ್ಲಿಶಿನ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು 3 ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋರ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಅದು ಓದಿಗಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೂ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಕೋರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂತೂ ಓಪನ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹೇಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸ್ಕೂಲಿನ ಮುಖಾಂತರ, ಸ್ಕೂಲ್ಸು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಹೇಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ PTMs ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡ್ಸೋದಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂನು ನಾವು ಹೇಗ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಹೇಗೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸ್ಕೂಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಸಪೋರ್ಟು, ಇವತ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವೆಬಿನಾರು ಏನೇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋಕೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಸು, ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸ್ಕೂಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ಗೆ. ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ
ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ NCERT ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂನುವೆ. ಸೊ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾದ್ರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದನ್ನ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಕೂಲು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಇದ್ರ ಮೂಲಕ. ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ರು, ಮಾಮೂಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೀದೇ ಇದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಸೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಈಗ ಶ್ವೇತಾ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್. ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ವಿಶಾಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಕ್ವಿಜ್. ಸೊ ಇದು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಕ್ವಿಜ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅ ಕ್ವಿಜ್ ಆನ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ದಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಸೊ ಈ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಕ್ವಿಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ವಿಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ವಿತ್ ದೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕ್ವಿಜ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇದು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಕ್ವಿಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಈ ಕ್ವಿಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಇದೇ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ವೆಶನ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ ನೋಟ್ ಬುಕ್ಸ್, come up with the answer, and after solving and getting the answer they can select the right option on the quiz. So ee tara ee quiz ನಾವು ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಈ ಕ್ವಿಜ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ನ್ಯೂ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So students can answer to these questions based on their knowledge of learning class wise. So ee WhatsApp quiz yake like WhatsApp mele yake ee quiz basically. So one is it's a very practical solution. ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಡೌನ್ಲೋಡೆಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ mode of conducting some kind of teaching and learning for the students. So adakagi we have chosen WhatsApp as the basic platform. Matte idakke definitely smartphone beku, but tumba dodd internet plans, heavy internet plans in bekagilla. Basic model of smartphone which can use 2G athwa 3G internet plans. So our plans idru kuda nadiyate. So it can reach to the innermost regions of our state also, to the remote areas also. So the most basic model of the phone also can be used. Innond convenience WhatsApp alli enandre usually enagutte ee smartphone parents jothe irutte. So parents cannot be available all the time. Ee smartphone magu kayal potkondu irakagalla. So whenever it is convenient for the parent, our maneli yavag irtare aa time ge they can give the phone to the child and assist the child in solving the quiz. So our convenient time prakara aur madbodu. Idralli eno fixed time table anta ee tara ella iralla. So one whole week alli they can solve the entire set of questions. So next ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ it is a very good ಈ WhatsApp based quiz ಏನು provide ಮಾಡ್ತೀವಿ. It's a very good support for the teachers and HMs also. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ one is through this quiz we can actually give an assessment for the students and also test their learning ability. So basic maths ಮತ್ತೆ English skills ಆ particular class ಅಲ್ಲಿ ಆ student ಗೆ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ ವೈಸ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ,
ಸೊ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ವೈಸ್ CBSE ಪ್ಲಾನ್ ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕ್ವಿಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಲೆಸನ್ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ HME ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ it is also a great hand for the students, great learning for the students. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ they can quiz ಮಾಡ್ತಾ they can also learn in a better way and also at the right level. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು they can improvise and go to the next level. So ಈ ತರ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ, ಇದು ಕನ್ವಿಜಿನಿಯಸ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಿಜ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ವಿಷಯನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೇಗೆ, ಇದು ವರ್ಕ್ ಫ್ಲೋ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ವಿಜ್. ಸೊ one is how does this happen? Every Friday new set of questions will be updated on the WhatsApp in that particular convigious WhatsApp group ಅಲ್ಲಿ. Every Friday ಆ particular ಮಗುಗೆ one set of questions available ಇರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ all the students from class 1st standard to class 10th standard. So this is available to all the students of your school. Next slide. So ಇದು process ಹೇಗೆ, like how to register ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು, ಯಾವ ತರ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ವಿಜ್ ಯಾವ ತರ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಮಗು ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಇವಾಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. So what is a student workflow on WhatsApp? So one time registration ಬೇಕು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಲಿಂಕ್. ಆ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಗು ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಕನ್ವಿಜಿನಿಯಸ್ ಕ್ವಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 types ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇದರ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಸ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿನೂ ತಗೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಿಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಲೈಕ್ 1st standard 10th standard ಅಂತ he has to register. And next is register name of the student. Suppose ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋರು, ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬೇಕು ಈ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಕ್ವಿಜ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕಂತ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೋನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಂದ್ 2-3 ಕಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಈಚ್ ಕಿಡ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸು ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಆ ಮಗು ಹೆಸರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ we can see the flow in the circle. Quiz start ಆಗುತ್ತೆ. Next ಮಕ್ಕಳು kids will answer the questions. So questions ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಿಜ್ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ವಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ he or she has given with the key answers and then work on why he was wrong and try to come to the correct answer. So ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಜೊತೆ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರ ಕ್ವಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಸೊ ಆ ಆನ್ಸರಿಗೆ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆನೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಗಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ all the content and watch and understand the concept much better. With that he will understand adrinda gottagatte magu yake wrong aitu and he can understand his subject better. So iವಾಗ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರಿ ಲೈಕ್ ಯಾವ ತರ ಮಗು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಅದು ಕ್ವಿಜ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅವರು ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳು ಏನೋ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಕ್ವಿಜ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. So this leaderboard will be shared to the school leader as well as the teachers. So every time our convenient period alli, so they can open the leaderboard and check yav magu yav level alli ide, ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈ ಕ್ವಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗ್ರೇಡ್ ವೈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಡಿಷನ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಅಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವೈಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ದ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Suppose if the students, if you find the number strength is less or some students are not attending, so adella detail nimge leaderboard alli barutte. So teachers can always call up and or meet the child and follow up and convince them and encourage them to participate in the quiz. So this is the leaderboard. So this second slide also, like it shows about subject wise insight of the students performance. So mathematics alli student performance yav tara ide matte English alli yav tara ide anta it gives a complete idea. So here attempts started and attempts completed andre 8th class alli ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ವಿಜ್ ಅನ್ನ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಕ್ವಿಜ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ವೈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ regularly. You have an access to it and you can follow up with the students. So this is all about Convegenius WhatsApp quiz. So Vishala, next slide. So iವಾಗ next steps ಏನಂದ್ರೆ, once the school agrees to this Convegenius program, WhatsApp quiz program, the basic requirement ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ನೇಮನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಕೊಟ್ರೆ ದ ಎಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ದ ಲಿಂಕ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಆ ಲಿಂಕ್ ಜನರೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೀಡರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಕೂಲ್ ಲೀಡರ್ ಆ ಲಿಂಕನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ share ಮಾಡ್ಬೋದು. So once the students get the link, student can register through the link and attend the WhatsApp quiz. So ಅದು ಯಾವ ತರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕ್ವಿಜ್ ಯಾವ ತರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ we already showed you the video. So this is how the Convegenius WhatsApp quiz happens. So now I ask Spandana to take over and discuss about the spoken English program that we are providing. Thank you. ಓಕೆ ಶ್ವೇತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೆ ನಾವು ಕಾನ್ವೆಜಿನಿಯಸ್ ಕ್ವಿಜ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಡ್ ವಿತ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವರ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಆ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅದು ಗೇಮಿಫೈಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಗೇಮ್ಸ್ ಗಳು ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಗೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಆಡ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ 23 ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಹೋಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಈಗ ಅವರ ಹೋಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಸಹಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡ್ತಾ ಆಡ್ತಾ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಸೋ ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ವಿಶಾಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೇಮ್ ಫೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಪ್ ದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒನ್ಸು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎವ್ರಿ ಅವರು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಗೇಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎವ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಗೂ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಆಪ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಪ್ ನ ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೋಡ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ವಿಶಾಲ. ಎಸ್, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಫ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದ್ಸಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಆಪ್ ನ ಯುನೀಕ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಅದು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಸೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಅದೇ ತರದ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಳಸಕ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಆತರ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ವಿಶಾಲ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್, ಒಂದ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 2 to 3 hours ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಆಪ್ ನ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ದಿನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಡೇ 20 minutes ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 1 week ಅಲ್ಲಿ 2 to 2.5 hours ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬಫರ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 3 hours ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾರೆ, ಗೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಕಲಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ವೀಕ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ 15 days ಅಥವಾ 1 month ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗೋ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅದು ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೋಗೋ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಸಿಗೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಯೂಸೇಜ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ರಿನೌನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಂದಾನು ಕೂಡ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಏನೇನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಟೀಚರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ರಿನೌನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗಳು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಟೀಚರ್ಸ್.
ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದ್ರ ಯೂಸೇಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಕಲಿಯೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಎವ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಾ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರದ್ದು ನಾವೀಗ ಏನೇನ್ ಯೂಸಸ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ. ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಒಂದು ಎಂಪ್ಯಾನಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಸರು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಯುನೀಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈಗ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಮಕ್ಕಳು 2-3 ಜನ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಮಕ್ಕಳದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬೇಕಾಗೋ ಕಾರಣ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಯುನೀಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಯಾರು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವಿಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ವೋಚರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಯಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋ ಕೆಲಸನ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಆ ವೋಚರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಪ್ ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಓವರ್ ಟು ಯು ವಿಶಾಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್. ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವೀಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಲಿಂಕ್, ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಓನರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್, ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಕೂಲ್ ನೇಮ್. And is your school has only primary or till how much grade, like what grade you have ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವರೆಗೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದಾಜ್ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದರ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Spandana, for taking us very beautifully through the processes involved in registration for Bolo English and advantages ಏನಿದೆ, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಸ್ಕೂಲ್ ಓನರ್ಸ್ ಹತ್ರ. ನಾವು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ನೇಮ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಒಂದು ಭದ್ರತೆ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಅಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಕೋಡ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಅದಲ್ದಿರ ಅದು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೋನ್ ನಂಬರು ಮತ್ತೆ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಆಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹತ್ರ, ಒಂದ್ ಸ್ಕೂಲ್ದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಆತರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಅವ್ರದೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ಯುನೀಕ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಆ ನಂಬರ್ಗೆನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದ್ ಮಗುದ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಗು ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ.
ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರೈವಸಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ತನಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ.